तसं सांगता येत नाही म्हणता हे चांगलं आहे कुठल्या एरियात सांगता येत नाही. तर आता आल्यावरती कळणार. Let's start your interview, Vignesh. You're a little bit late, I guess. Yes, 1 or 2 minutes. You're comfortable in which language? Sir, I am comfortable in both language, but I am more comfortable in Marathi. Okay, let's start with comfortable is enough. I don't want you to be more comfortable. So let's start with your own introduction first. So, my name is Vignesh Baseb Marappa Patil, and I am from Kolhapur, and I graduated in BA English from Shivaji University. And my hobbies are watching movies, singing. Okay. That's it. So you have to work on your closing lines. Okay. Then tell me about your surname first. It's something different. Yeah, my surname is Marappa Patil. Originally, it is Marappa, and later on, we are attached Patil. Okay. So basically, you are from Andhra Pradesh. That's what you're saying. No. I am from Maharashtra only, but on the Karnataka border side. Karnataka side. Okay. So what do you know about your history of your place? Do you know any historical significance? Yeah, in Kolhapur, it is a the Rajashri Chhatrapati Shahu Maharaj मराठीत सांगा चला. कोल्हापूरमध्ये राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांचा एक मोठा इतिहास आहे कोल्हापूरला, जो खूप हिस्ट्रीमध्ये खूप हे आपला इम्पॉर्टंट आहे तो. परत छत्रपती शिवाजी महाराजांचाही देखील कोल्हापूरला इतिहास लाभलेला आहे. शाहू महाराजांचे कॉन्ट्रीब्युशन्स काय आहेत? शाहू महाराजांनी वेगवेगळ्या आपल्या ज्या जाती धर्मांसाठी म्हणजे समता त्यांनी शिकवलेली आहे मेन म्हणजे, आणि वेगवेगळ्या जातीमधल्या मुलांना पुढे येण्यासाठी वेगवेगळे वसतिगृह स्थापन केले. ओके, गुड. आणि तुमच्या कोल्हापूरमध्ये सगळ्यात फेमस काय मग? कोल्हापूरमध्ये फेमस पहिली तर गोष्ट कोल्हापुरी चप्पल आहे, आणि नंतर म्हणाल तर कोल्हापुरी क्विझिन पण फेमस आहे. त्यामध्ये तांबडा पांढरा हा कोल्हापूरची ओळख आहे. तांबडा पांढरा जो आहे तो व्हेजिटेरियन मध्ये पण आहे? नाही, तांबडा पांढरा हा नॉन व्हेजिटेरियन मध्ये येतो. ओके. आणि हॉबी काय सांगितली तुम्ही तुमची? माझी हॉबी वॉचिंग मूवीज अँड सिंगिंग. व्हॉट काइंड ऑफ मूवीज? आय वॉच ऑल टाइप ऑफ मूवीज, साय-फाय, बायोपिक, informative movies. Do you watch movie according to the director, according to the actor, or according to the genre of the movie? I watch It's okay. म्हणजे मी ते डायरेक्टर पण बघतो, जनर पण बघतो, आणि आपले जे टाईप आहे तो पण बघतो. ते मॅटर करतं माझ्यासाठी. व्हेरी गुड. दॅट शुड मॅटर ऍक्च्युअली. दॅट्स गुड. आणि सिंगिंग, कशा प्रकारची सिंगिंग? क्लासिकल म्युझिक? सिंगिंग क्लासिकल नाही एवढी जमत, पण हेच आपले बॉलिवूड सॉन्ग, मराठी सॉंग्स. कोणत्या सेक्शन मध्ये टाकाल तुम्ही बॉलिवूड सॉंग्सला? क्लासिकल म्युझिक मध्ये टाकाल, हिंदुस्थानी म्युझिक मध्ये टाकाल, कार्नाटिक म्युझिक मध्ये टाकाल, की कशामध्ये टाकाल? बॉलिवूड सॉंग्सला मी हिंदुस्थान म्युझिक मध्ये टाकेल. अच्छा, ठीक, काय हरकत नाही. हिंदुस्थानी म्युझिक म्हणजे काय माहिती का तुम्हाला? एवढी काय आयडिया नाही. ठीक, चला, काय हरकत नाही. मग नेक्स्ट मॅडम तुम्ही विचारा. Vignesh, how was your day? Actually it was hectic because the preparations and so much things are going on, so it was hectic day for me. Okay, so
if just a preparation is hectic for you, then working here in our institute, Bombay High Court, it would be way too much hectic for you. No, I eventually prepare for that hectic Schedule. schedule. Huh? Okay. So your hobbies are, I guess, singing and watching movies. Yes. But they are nowhere important for the role of clerk. Like all of your personality should match to the post you are looking for. So That's why it is hobby, na. That's why it is hobby because uh, that's why it is hobby, that it is not matching to the profession that you are choosing. Clerk do not clerk has no specific importance to watch movies or to sing. Your hobby is not matching your profession. Like you should have some interest in constitution, some legal documents, or writing letters, or reading books. That yeah, should be your hobby. So will you change the hobby to become a clerk? yeah, I will change my hobby. Okay, fine. What is the meaning of your name? Uh, Basically, it is Lord Ganesha's name, uh, remover of difficulties or obstacles. It Oh, is this meaning. okay, okay. It is Lord Ganesha. In which, in which language it is Ganesha? Like in Sanskrit or in Kannada or Marathi? Marathi. It is Marathi. What are the other names of Lord Ganesh? Sorry, ma'am. You only know Vignesh. Na- I know, but I Okay, you are not able to recall. recall. Okay. Tell me one thing. If I have to come to Kolhapur, okay, one day if I have to come to Kolhapur and I want to see some places, just tell me two or three important places where I should visit in Kolhapur. First of all, you visit Mahalakshmi temple because is Kolhapur is known for Mahalakshmi temple, and second, Jyotiba temple is also near to Mahalakshmi temple. Yeah, it about to 20 kilometers from there. And third one, you can go to Panhala, Panhala What is Fort. there in Panara? Okay, it's a fort. Panhala is the historical fort of Chhatrapati Shivaji Maharaj. But then, how can you think that I am interested in spiritual places, or do I belong to particular religion? If I am a Christian or a Mohammedan, then how could I visit a temple? You should think of something which is not religious. It should be historic or environmental thing. Historic one thing is done. Historic Panhala, you can go Panhala Fort, and then Mhm. you can visit So Gagan when Bawda was the also. Bombay High Court established? 1962, I guess. 19, 1962. 1962. So recent. No, 1862. Okay, fine. And who is the Chief Justice of Bombay High Court? Now, Mr. Chandrasekhar, Mr. Okay. uh, Honorable Chandrasekhar, And who is Chief Justice of Supreme Court? Honorable Suryakant. It is Gavai, na, right? Honorable Gavai, sir. No, no, they retired recently. Okay, fine. So you are updated to current affairs also. You read newspaper? Not regularly basis, but sometimes I read. Can you tell me what is the headline in today's newspaper? Sorry, madam, I can't read today newspaper. Okay, 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 fine. Good, Vignesh. Now we'll move towards the feedback. Sir, you start. Okay.
So most of the feedback from my side, I didn't found many. Okay. So पॉझिटिव्ह होतं, बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह वाटलं मला. स्माईल होती तुमच्या इंटरव्ह्यूमध्ये, हाफ तुम्ही जोपर्यंत याल तोपर्यंत. अर्धा इंटरव्ह्यू होईस तर प्रॉपर स्माईल होती, प्रॉपर कॉन्फिडन्स होता, प्रॉपर एनर्जी होती. अर्धा इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर तुम्हाला साईडने कोणीतरी इरिटेट केलं, त्यानंतर तुम्ही इरिटेट झालात आणि ते ॲटिट्यूड तुम्ही सोबत घेऊन चाललात त्याच्यानंतर. ते तुमच्यासोबत व्हायला नाही पाहिजे. जर मी तुम्हाला राग आणला इंटरव्ह्यूमध्ये, तुम्हाला एखादी गोष्ट ना आवडती झाली, एखादा प्रश्नाचं उत्तर आलंच नाही, हा, मी तुम्हाला म्हणेल की तुमचे लेकरं आहे, तुम्ही कोल्हापूरमध्ये राहता, कोल्हापूरला आत्ताच हायकोर्ट उघडलंय, ऑलरेडी तुम्हाला सिलेक्ट करण्यासाठी ऑलरेडी त्यांना खूप सारे संशय येणार आहे. तुम्हाला सिलेक्ट करायला ते खूप मागे पुढे पाहणार आहे, कारण की त्यांना माहिती आहे की तुम्ही जसा इथे तुमचे 5 वर्ष संपले मुंबईमध्ये, तुम्ही कोल्हापूरला पळणार, कारण की तिथे ऑलरेडी बेंच एस्टॅब्लिश आहे. एक दोन, त्यांना हेही माहिती आहे की कोल्हापूरच्या जागा निघाल्यात की पहिले तुम्ही तिथे फॉर्म भरणार. ठीक आहे. सो तुम्हाला इतकं काम राहायचंय, इतकं कॉन्फिडंट राहायचं, जे तुम्ही स्टार्टिंगला होतं ना, इंट्रोडक्शन तुम्ही छान दिलं. ओके. तुम्ही त्यानंतर हॉबी बद्दल जे बोललात, दॅट्स वाय इट इज अ हॉबी. हॉबी म्हणजे काय? कामाच्या व्यतिरिक्त दुसरं काहीतरी. मॅडमने तुम्हाला विचारलं की कामाच्या व्यतिरिक्त दुसरं काहीतरी, तर कामात काम जर उपयोगाची हॉबी नाही येणार तर काय कामाची? तुम्ही त्याचं उत्तर दिलं, दॅट्स वाय इट इज अ हॉबी. बरोबर उत्तर ऍक्च्युली. मॅडमने तुम्हाला अजून प्रेशराईज केलं, तुम्ही ऍक्च्युली प्रेशराईज झाला आणि म्हणाला आय विल चेंज माय हॉबी. दॅट इज नॉट गुड. ठीक आहे, नॉट होता. तुमचं ओपिनियन आहे, छान आहे, एकदम तुम्ही फर्म आहात. मला आवडला तुमचा इंटरव्ह्यू. फर्स्ट इंटरव्ह्यू इट वॉज द गुड. ठीक आहे. होप्स जर तुमच्या सिलेक्शन पासून पाहिजे असेल तर मी तुम्हाला खूप होप्स हाय करत नाही तुमच्या, बट आहे चान्स. ठीक आहे. 50-50% आहे. थँक्यू. से 80% ऑल्सो, 50-50% आहे. 50% तुम्हाला कव्हर काय करायचंय? जिथे तुम्हाला इंग्लिश येत नाही तुम्ही तिथे म्हणजे म्हणताय. ओके. याचा अर्थ तुम्ही विचार न करता उत्तर देतो. थोडं थांबा. प्रश्न हिट झाला की हे रॅपिड फायर नाहीये. प्रश्न मी पाठवतो तुम्हाला, व्हिडिओ मॅडम पाठवतील तुम्हाला. तर प्रश्न हिट झाला की लगेच उत्तर द्यायची गरज नाही. थोडं थांबा, एक श्वास घ्या, विचार करा आणि मग उत्तर द्या. शांतपणे उत्तर. तुमची इंग्लिश छान आहे, तुमचे टेन्सेस चुकत आहेत, जस्ट बिकॉज तुम्ही न विचार करता बोल. इंग्लिश छान आहे तुमची. ठीक आहे मॅडम, तुमच्याकडनं काय? हां, विघ्नेश, तेच हॉबीजचं चेंज खूप जास्त, म्हणजे तुम्ही या जॉबसाठी काहीही करू शकता असं झालं ते. म्हणजे तुम्ही उद्या चालून करप्शनही करू शकता. ठीक आहे. तर ते जज आहेत, ते तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीवर, प्रत्येक आन्सरवरती चेक करणार आहे. दुसरी गोष्ट, काहीही बॉम्बे हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड आलं तर तिथे ऑनरेबल लावायला विसरू नका. मिस्टर वगैरे, काही फिमेल जरी असतील, मेल जरी असतील तर ऑनरेबल. निगेटिव्ह आधी सांगते, मग पॉझिटिव्ह सांगेन. तुम्ही काय करताय, खूप छान कॉन्फिडेंट आहात तुम्ही, सगळ्या गोष्टी आहे, पण तुम्ही की नाही खूप नेक मुवमेंट करताय, राईट, लेफ्ट आणि डाऊन या 3 ठिकाणी तुम्ही बघता आहात. एक खूप म्हणजे तिथे करू नका, इट इज फनी, बट तुम्ही टंग बाहेर काढत आहात एक्झॅक्टली लगेच असं करताय. ठीक आहे. इट इज नॉर्मल, बट इंटरव्ह्यू मध्ये इट्स नॉट प्रोफेशनल. चेंज इट. बाकी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे स्माईल कंटिन्युअसली तुमच्या चेहऱ्यावरती आहे, कॉन्फिडन्स आहे. ज्या वेळेला तुम्हाला साईडनी डिस्टर्बन्स झाला, ॲट द सेम टाइम मी पण तुम्हाला क्वेश्चन, तुम्ही आन्सर देत होते आणि मला कळालं तुमच्या फेसवरतीच राग आलेला होता, साईडला काहीतरी झालं म्हणून. पण मग मी पण तुम्हाला मध्ये इंटरप्ट केलं. तुम्ही आन्सर देत असताना मी मुद्दामून डायरेक्ट दुसरा डायमेन्शन विचारला क्वेश्चनचा. तर त्यावेळेला तेच इरिटेशन अजून जास्त वाढलं. ठीक आहे. पॅनलमध्ये तिथे ते एवढं करणार नाही, युपीएससी मध्ये करतात इरिटेशन वगैरे ह्या गोष्टी, तुम्हाला करणार नाही. पण जरी झालं तर तुमच्या फेसवर दिसू देऊ नका, आणि तुम्ही हे सगळं लिहायला पाहिजे होतं. बाकी तेच होतं. एक अजून एक विचार करताना तुम्ही वर बघतात, वर बघताय, डोळे वर नेताय, बाकी बोलत असताना तुमची नेक मुवमेंट होती, राईट, लेफ्ट आणि डाऊन. म्हणजे तुमची बॉडी लँग्वेज फाईन आहे, बॉडी लँग्वेज तुमची स्ट्रेस नाही आहे, दॅट आय लाईक. ओके. सो आणि हा एक अजून सांगायचं राहिलं, मॅडमने तुम्हाला म्हटलं की 1962, तुम्हाला आठवलं 1862 होतं. तर ते फ्लिप करताना आपल्याला अपोलोजाइज करायला पाहिजे. आता तुम्ही काय केलं, घाई केली म्हणून पटकन उत्तर दिलं. आय एम सॉरी मॅम, आय एम सॉरी मॅडम, इट वॉज अ मिस्टेक, इट वॉज अ जेन्युइन मिस्टेक, ऍक्च्युअली इट इज 1862 नॉट 1962.
असं बोलून तुम्ही त्याच्यात कॉन्फिडन्स आहे पण घाई आहे, घाई कमी करायची इन शॉर्ट. म्हणजे बघा, वर पाहतात कारण की तुम्हाला पटकन आठवायचंय, इथे घाई आहे. त्यानंतर आय विल चेंज माय हॉबी, पटकन तुम्हाला असं पाहिजे की दुसरा प्रश्न विचारा मला, हा झाला आता, हे मला येतं, ही घाई आहे. त्याच्यानंतर स्माइल तुमची गेली, हे घाईचं कारण नाहीये तुमचं, हे तुम्ही डिसअपॉइंट झालात लगेच, अपोलोजाइज केलं नाही तुम्ही कारण की तुम्ही घाई केली. आणि न्यूजपेपर वाचत नाही असं उत्तर देऊ नका. न्यूजपेपर वाचतो, इट्स अ गुड थिंग टू रीड अ न्यूजपेपर. न्यूजपेपर वाचतो, कोणता न्यूजपेपर वाचता नाव सांगून द्या, ठीक आहे. आणि तुम्हाला एखादी न्यूज विचारलीच तर जी सॉरीचे प्रकार सांगितलाय मी तुम्हाला 1-2 आजच्या लेक्चर, ते सॉरीचे प्रकार वापरा, ठीक आहे. ते पाठच करून द्या, ठीक आहे. दॅट्स इट. मग राजश्री शाहूंबद्दल थोडंसं अजून वाचा. त्यांच्याबद्दल तुम्ही उत्तर देत असताना त्यांनी बऱ्याच समाजांना, बऱ्याच नाही, कुठल्या समाजाला, डाऊन ट्रोडन सोसायटी, बऱ्याच समाजांना म्हणजे त्यांनी उच्च समाजांना पण मदत नाही केली, ठीक आहे. बऱ्याच समाजांना म्हटले तुम्ही. बस दॅट्स इट. मी इथे लिहून ठेवतोय तुमचं इंटरव्ह्यू 1चं. इंटरव्ह्यू 2 मला अजून जास्त चांगला एक्सपेक्टेड आहे. मला इंटरव्ह्यू 2 डायरेक्ट सिलेक्शन लेवलचा पाहिजे तुमच्या. अजून काय डाऊट्स आहेत का तुमचे? नाही सर. चला मग हे याचा एवढ्या गोष्टींचा अभ्यास करा. मी तुम्हाला या पेपरमधून शीटमधनं प्रश्न विचारलेले नाहीये, ठीक आहे. सो द रिझन बिंग तुमच्याकडे वेळ कमी होता. आज रात्री तुम्ही वाचून घ्या, तुमचा इंटरव्ह्यू परवा आहे, राईट? हो, 16 तारखेला. 16, ठीक आहे. मग ह्याला पटपट व्यवस्थित प्रिपेअर करून घ्या. ही शीट फॅक्च्युअल क्वेश्चन्स विचारले, कम्प्युटर बद्दल मी विचारले नाही आज. जनरली मेजरली माझं एक्सपेक्टेशन आहे की तुम्ही त्याचा अभ्यास अजून केला नसावा. याच्यात एक लिहायचं राहिलंय, गुगल शीट. गुगल शीट आता रिसेंटली काही हायकोर्टमध्ये वापरतायत. गुगल शीट एकदा लिहून घ्या. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वगैरे मी दिलंय सगळं, तर आय होप तुम्ही त्याचे डायमेन्शन्स काढून सगळं व्यवस्थित पाठ करा, ठीक आहे. सर ते प्रश्न त्याच अराउंड येतील का मला? क्वेश्चन गेस आपण, हे तुम्हाला मी दिलंय, मला अपेक्षित असे क्वेश्चन्स येतील. हे क्वेश्चन्स मागच्या मी काढलेले आहेत, पण क्वेश्चन्स हेच येतील ह्या अपेक्षेने जाऊ नका. तिथे काय होईल माहिती का, अपेक्षा ठेवणं इज नॉट बॅड. अभ्यास करायचा आपल्याला, काय करायचं तर काहीतरी रेलेव्हंट करायचं म्हणून तुम्हाला दिलंय मी. आता विषय कसा आहे की तिथे गेल्यावरती तुम्हाला जर वेगळाच प्रश्न आला, तुम्ही काय कराल की अरे यार हे तर मी प्रिपेअरच नाही केलं, आणि मग माणसाची स्माइल जाते, कॉन्फिडन्स जातो, बॉडी लँग्वेज खराब. त्यामुळे अपेक्षा ठेवू नका की याच्यातून प्रश्न येईल. आला तर चांगलंच, नाही आला तर जाऊ द्या, ठीक आहे. ठीक, ओके, चालेल, करा मग. थँक्यू सर. येस, थँक्यू मॅडम.